Okay. So matplotlib भनेको visualization library. So means जस्तै बार्सहरु के अरे चार्ट्सहरु ग्राफहरु है visually हामीले त्यो डेटालाई visualize गर्ने है त्यसको लागि we can use matplotlib which is another library right. Okay, so visualization with matplotlib. Okay, so matplotlib is a multi-platform data visualization library built on top of NumPy. See, pandas bin NumPy is NumPy may base है जस्तै matplotlib पनि it's built on NumPy है NumPy यो base level चाहिँ NumPy नै हुन्छ है. Okay, so let's start. So we need to, of course, यो पनि install गर्नुपर्छ है by the way है. So you might have to pip install matplotlib गर्दा हुन्छ. Okay, and this we see now you can pretty much यो भन्दा पनि we'll use mostly this one है. अब त हामीले पहिले युज पनि गरेका छौँ. Okay, so हामीले import matplotlib.pyplot as plt अनि यो style यो नगरे पनि हुन्छ नि त. Okay, अब म तपाईलाई I'll show you two ways है. So rather yeah how to run matplotlib in a script है script मा अनि IPython terminal नगरे पनि हुन्छ. Basically script र यो IPython notebook है यो दुईटा हेरौँ हामी. So let's एउटा quickly एउटा script लेखौँ है त. Plotting from script right. So what I'll do is I'll just copy and paste so to save some time here. Okay, so let's see I'm gonna create this. Okay, so yes now so this is let me change the file type. Python. Okay, right there. Okay, so this is Python, right? Let me save it, right? Save. Let's see if we done. Downloads me go. Okay. Let's call it plot.py, right? Plot.py. See, it's already there, so rather, okay, I'll just replace it. Right? Okay, so it's making some we're importing matplotlib.pyplot as plt. Plt, as you know, it's alias, say short, right? And this we see import numpy as np. And हामी यहाँनिर के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि we're creating यो हामीले पहिला पनि गरेका छौँ है np.linspace है linspace as you might remember linspace ले के गर्छ भन्दाखेरि just a second let me get my pen. linspace ले के गर्छ भन्दाखेरि it takes, do you remember? Probably somebody याद छैन हामीले यो एउटा ग्राफको एउटा पार्ट लिन्छ हैन मतलब एउटा जस्तै अब 0 0 0 देखि सुरु गर्छ भने 0 को 0 + 10 + 100 भनेपछि एउटा साइजको एउटा स्पेस लिन्छ हैन मतलब कसरी rather okay let me explain this है के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ यो np.linspace छ नि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो 0 is the starting हैन starting point भनौँ 10 चाहिँ end point है अनि यसको बीचमा कतिवटा भन्दा 100 वटा है यो जुन नम्बर छ यो चाहिँ त्यति काउन्ट है त्यतिवटा यहाँ यसको बीचमा 100 वटा इक्वल स्पेस्ड है इक्वल स्पेस्ड पोइन्टहरु दिन्छ है 100 वटा है इन्क्लुडिङ दिस वान भनेपछि यो हरियो चाहिँ 99 हुन्छ अनि प्लस यो दुईटा पनि आउँछ है त्यसरी अनि यो बीचको यो जुन यो स्पेसिङ चाहिँ सबैको बराबर हुन्छ अल द स्पेसिङ्स बराबर हुन्छ लिन्सपेसले त्यस्तो गर्छ यो चाहिँ हामीले पहिला कभर गरिसकेका हो नम्पाई है. Okay, so anyway, so that's what linspace does. And त्यसले चाहिँ हामी यसमा basically हामी के गर्यौं भन्दाखेरि basically we took from 0 to 10 है 0 देखि 10 है अनि 100 वटा पोइन्ट्सहरु of course बीचमा 98 वटा है 100 वटा पोइन्ट्सहरु आयो यो चाहिँ तपाईको x एक्सिस भन्यो है that's x एक्सिस. Okay, अनि यसमा हामी यो चाहिँ x एक्सिस भन्यो हैन अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि plt.plot हैन x र np.sin x भनेपछि plt.plot ले के लिन्छ भन्दाखेरि x र y लिन्छ कि है भनेपछि यो x भनेपछि यो x भ्यालुजहरु लिन्छ यसको हैन अनि यो चाहिँ फंक्सन हुन्छ
right? You can give function, and there's a sin x is the function. भनेपछि बेसिकली यसले के गर्छ भन्दाखेरि y इक्वल टु साइन अफ एक्स है यो प्लट दिन्छ कि है y इक्वल साइन एक्सको प्लट दिन्छ अनि त्यस्तै गरी यसले यो नेक्स्ट वान यसले चाहिँ के दिन्छ y इक्वल टु cos x है cos x okay so let's just do it है let's just भनेपछि हाम्रो एउटै प्लटमा आउँछ यो दुवै एउटै प्लटमा आउँछ so what I'll do is I'll have to run it. You're saying you're saying script, oh, hey, this is a script. So what I'll do is I'll need to run the script, right? Let me see that. To run the script, let me create another. Okay. So यसमा I have to go to CD downloads, right? And यसमा of course mythic plot.py here. So what I'll do is okay. So what we're going to do is Python, right? Plot.py, right? So you say I'm going to run that. The script is run very by the way. This is how you run a script, a Python script. And Python, and Python to file. Okay. So let's see. Oh, it's okay. It's not then. It's display sign. Your virtual machine. Okay. So virtual machine so I'll just bring my Windows but Linux with your display side. So what I'm gonna do is I'm gonna use cmd command prompt right? Yeah, so I think okay now cd downloads and you can do python plot.py right? Okay, so let's see. Okay. So here, we got the plot, right? Plot देखियो है. So you can see that मैले जुन explain गरेको थिएँ है. This one right here. See, the blue one is जुन blue छ है. So that's the sine curve. Sine x हो है. अनि त्यसपछि जुन orange यो चाहिँ cos है. So कसरी भन्दाखेरि because sin x जहिले पनि चाहिँ 0 मा 0 हुन्छ है, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ कि है. cos चाहिँ 0 मा 1 हुन्छ नि हाम्रो स्टार्ट हुन्छ है. Okay, so as you can see 10 सम्म छ नि है, 10 सम्म छ. Okay, so this is how you do it. Okay, अब यसमा के छ भन्दाखेरि now यसमा thing that we need to remember is this. I'll show you. यो छ नि. Okay, so यो दुवै एउटै प्लटमा आयो. तर तपाईँ के छ भन्दा PLT डट शो राखेन भने चाहिँ आउँदैन फेरि है. So let me show you quickly. Let me show you है. जस्तै मैले PLT डट शोलाई मैले if I comment this है, यसलाई म कमेन्ट गर्छु. Comment it out. Comment गर्ने भने चाहिँ now let me save it है, मैले सेभ गर्नु. Now if I run this again, म फेरि यसलाई रन गर्छु, same file म फेरि रन गर्छु है. Let's see है, अब चाहिँ आउँदैन, अब चाहिँ आउँदैन है. सी आएन, किन भन्दाखेरि त्यो PLT डट शो छैन है. सो अब जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि PLT डट शो यो भनेपछि तपाईँको नर्मली PLT डट शो हामी के गर्छौँ लास्टमा राख्छौँ कि, ताकि योभन्दा माथि जति पनि प्लटिङ कोड थियो नि त्यो एउटै यसैले ह्यान्डल गर्छ कि. भनेपछि तपाईँले मल्टिपल लेख्नु पर्दैन है, एउटै लेख्ने एउटै हो तर लास्टमा राख्नु पर्यो है, ताकि त्यसले सबैले समेटोस् है. Alright, so PLT डट शो यो भइहाल्यो. Okay, PLT डट शो यो भयो. Okay, so अब यसको you can run the script you buy. I've shown you that. So please note that the PLT show command can be used only once per Python session. So it is most often put at the very end of the script. Right? Okay.
All right, so our IPython shell, yeah, but no, we don't normally use IPython shell, so you can just read it and try it later. Eh? So rather, I'll show you this one right here. We've used it before as well. Okay, so Isman, let me show you something. Plotting interactively with an IPython notebook. That's what we have already done before. अब यसमा यो चाहिँ पर्सन म्याट्रिकले इनलाइनमा यो पहिला राख्नु पर्थ्यो अहिले अहिलेको पर्दैन है यु डोन्ट निड दिस है यो चाहिँ पहिलाको नोट्स भएको हुनाले यो छ बट यु डोन्ट निड इट नाउ है यो नराखे पनि इट्स फाइन ओके अब सेम थिङ है वी कैन प्लट द सेम थिङ इन IPython notebook है इन Jupyter notebook so Jupyter notebookमा गऱ्यौँ है त्यसैलाई so let me show you this in Jupyter अब यसैलाई हामीले Jupyterमा गर्दाखेरि same thing is the same thing just like before है यो चाहिँ import भइहाल्यो है अनि rather we need to import matplotlib dot pyplot splt right okay figure you don't need that one as well right so let's give it a try see so very nice okay so when you see your code चाहिँ त्यही नै हो we're creating this x को लागि त्यो यो x axis को marker जस्तो के basically के गर्छ भन्दाखेरि now so if I print x let me quickly show you है यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो x बनाएँ हैन this is x we can actually look at what x is like है so यस्तो हुन्छ हैन so these are all equally spaced है 0 0.10 0.20 बीचमा कति छ 0.101 को डिफरेन्स छ सबैमा 0.101 को डिफरेन्स हैन ओके सो नाउ त्यस्तै गरी अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जब यो हामीले यो प्लटिङ गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर छ नि हामीले यो एक्चुअल कोड त यो हैन plot अनि यो ओके यसमा x र np डट sin x गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि x को यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै x को पर्टिकुलर भ्यालु है let me show you something जस्तै x को जस्तै यो x भन्नु हैन यो x को समथिङ लाइक लेट्स से 0.5 नै बनाउँला है सो x 0.5 छ भने अनि यसले np डट sin x मा sin 0.5 क्याल्कुलेट गर्छ कि है क्याल्कुलेट गर्छ अनि यसको जे भ्यालु हुन्छ नि अनि त्यो पोइन्ट है त्यो पोइन्ट त्यसले राख्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि पोइन्ट्सहरू छ नि यसले चाहिँ 100 पोइन्टको गर्छ अनि त्यो बिचको अनि त्यसको बिचमा उसले के गर्छ लाइन चाहिँ यसरी लाइन राख्ने मात्रै हो कि है बुझ्नुभयो सो say that we can show it can show you त्यो अनुसारले अब जस्तै त्यहाँ ए लेख्यो भने ए अनुसारले ए जसरी आउँछ हैन त्यो ए भन्नाले ए हैन यो नम्बर हुनु पर्यो नि नम्बर नभएको त्यो उसमा चाहिँ त्यो sin x पछिको त्यो ड्याशमा चाहिँ ए उसमा चाहिँ यो चाहिँ भन्दा हो हजुर यो यसको पछि आउँछ यो चाहिँ मार्कर हो यो है यो चाहिँ पछि आउँछ यो चाहिँ खालि यो एक्ज्याक्टली के हो भने यो खासमा के भन्दाखेरि यो गर्यो भने सलिड हुन्छ है यो भने सलिड हो है अनि यो गर्यो भने ड्यास्ड हुन्छ ओके यो पछि आउँछ है म्याथमेटिक्सको हामी पढ्छौँ त्यो ओके सो basically yeah so त्यसरी त्यो प्लटिङ त्यसरी गर्छ कि so for example if I take from 0 to 10 मैले चाहिँ 10 वटा मात्रै पोइन्ट लियो भने के हुन्छ लेट्स सी है हेर्नुहोस् त्यो गर्यो भने यस्तो स्मुथ ग्राफ आउँदैन चाहिँ यस्तो आउँछ किनभने उसले चाहिँ के गर्यो हैन 10 वटा मात्रै पोइन्टमा प्लट गर्यो हैन 10 वटाको डिफरेन्समा हैन डिफरेन्स 10 वटा भनेपछि अब जस्तै 0 1 0 देखि 10 सम्म ओके 0 मा sin 0 को भ्यालु के छ यो आयो हैन 1 मा sin 0 को भ्यालु के sin 1 को भ्यालु यो हो sin 2 को भ्यालु एन्ड सो अन है अनि sin 3 sin 4 sin 5 sin 6 sin 7 sin 8 हैन sin ओके यसै है 10 वटा पोइन्टमा मात्रै हैन खास यो यस्तो हुन्छ यो पोइन्टर अनि त्यसमा खाली लाइन ताने मात्रै हो कि यसै है
अब यो कुरा अघि 100 गर्दाखेरि किन त्यस्तो स्मुथ आयो भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट्सहरू एकदम नजिक नजिक थियो अनि त्यो लाइनहरू तान्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो लाइन चाहिँ स्मुथ स्मुथ भयो। हुनु गयो है, किनभने त्यो सानो सानो थियो नि त, त्यसले गर्दा स्मुथ हजुर हुन गयो कि। ओके, सो अब यसैलाई इफ आई क्यान सो यु, इफ आई यसलाई अब 10 को ठाउँमा 20 राख्यो भने अलिक स्मुथ हुन्छ है, सी हजुर होइन, अनि 30 राख्ने भने अझै स्मुथ हुन्छ एन्ड सो अन है, किनभने त्यो पोइन्ट्सहरू बढ्दैछ नि। अब 100 राख्दाखेरि अफकोर्स है एकदमै धेरै स्मुथ। एकदमै क्लोज भयो नि त उनीहरू है। हजुर Okay, so anyway, so this is how we plot. This is how we plot graph. Okay, moving on. Two interfaces for the price of one. अब यसमा के छ भन्दाखेरि दुईवटा स्टाइलहरू छ, एउटा MATLAB स्टाइल छ अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड स्टाइल छ है। So most of the time we use object oriented, but we'll introduce MATLAB style as well. अब MATLAB स्टाइलमा के हुन्छ, MATLAB भन्ने एउटा पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो है, मेट्रिक्सको है। MATLAB was originally written as Python alternative. So okay, so anyway, so यसलाई चाहिँ I can show you properly here. Okay, let's just quickly run it anyway, right? And then you say MATLAB style, right? So this is MATLAB style. Let's see this one. Let's run that. Right? Okay, here we go. Okay, let me do some. Make it present. Okay, so MATLAB style first you create a figure, right? PLT figure when the object I create a figure, plot figure object, right? And then we create two panels, right? First of two panels, I set the current axis, right? So here you see there are panel, right? So basically, यसमा के भएको छ भन्दाखेरि एउटा figure भनेपछि यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, so whole thing is this this whole thing is the figure, right? The whole thing is the figure. Yes, if it's in figure object, that is this is the figure object, यो figure object हो। अनि यसभित्र चाहिँ हामीले सबप्लट है, त्यसको सबप्लटहरू बनाउन मिल्छ कि है। सो व्हाट वी डुइङ इज वी क्रिएटिङ दिस फिगर है, अनि त्यसपछि त्यो फिगरभित्र चाहिँ वी क्रिएटिङ टु सबप्लट्स है। देयर आर टु सबप्लट्स एज यु क्यान सी हियर हैन, दिस वान सरी ओके दिस वान एन्ड दिस वान है, दुईटा सबप्लट है, सबप्लट 1 SP1 SP1 र SP2 है, सबप्लट 2 ओके। अनि हामी के कसरी बनाउँछौँ त्यो भन्दाखेरि we use this code which is PLT subplot है। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि PLT subplot 211 है, 211 र 212 छ नि, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सबप्लट 2/1 को बनाउनु भनेको सबप्लट 2 सेकेन्ड है 211 छ नि यो, त्यो भनेको के भन्दाखेरि 211 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्रिएट अ ग्रिड अफ 2/1 है, 2/1 को ग्रिड बनाउनु है। 2/1 भनेपछि 2 rows 1 column है, जहिले पनि रोज अगाडि आउँछ है, 2 rows 1 column भनेपछि यस्तो हुन्छ हैन, एउटा कलम भयो अनि 0 1 यो 0 1 हैन। सो भनेपछि एउटा कलम दुईटा रोज है, दुईटा रोज एउटा कलम, त्यसमध्ये यो चाहिँ 1 यो चाहिँ 2 भनेपछि 211 भनेपछि 2/1 को यस्तो बनाऊ ग्रिड, त्यसको पहिलो चाहिँ लिनु भने के जुन कि यो है पहिलो, अनि त्यसमा चाहिँ प्लट गर्ने है, अनि त्यो गरिसकेपछि अनि PLT र प्लट गर्दाखेरि यसो प्लट हुन्छ है, यो प्लट भयो नि है, त्यो चाहिँ यहाँबाट आयो है। त्यसै गरी क्रिएट अनदर अर्को चाहिँ के गर्ने 212 छ नि, 212 भनेपछि सेम है, सेम हो, त्यसमा चाहिँ सेकेन्ड वाला लिनु भने यो सेकेन्ड वाला यो चाहिँ 1 यो चाहिँ 2 हो नि त, अनि 2 मा चाहिँ कस, यो चाहिँ कस प्लट हो है। ओके, alright, so let me clear this. Okay, so यसरी, so यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा
This is MATLAB style. MATLAB style, the stateful interface is fast and convenient. Right? For a small plus, it can run into problems from more complex graphs. Okay? For example, once the second panel is created, right, we cannot go back and add something to the first. Okay? So when it's limitations, okay? You say state, you say you cannot go back and change something, right? So basically, we don't use it much anyway, right? So when you say object-oriented interface, right? Object-oriented interface, right? So object-oriented interface is available for more complicated situations and for when you want more control over your figure, right? In the object-oriented interface, the plotting functions are methods of explicit figure and axis. यो दुईवटा मेन दुईवटा छ है दुईवटा अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ यसमा okay, which are the figure object and the axis objects, है okay, so हामी धेरै डिल गर्ने भने यी दुईटासँग हो, especially axis, है okay. All right, so let's create the same graph of the object-oriented interface try, okay, which is much simpler, right? Much simpler, right? So okay, let's just do it, right? So okay, so let me write that code here. अब हामी OOP style, है OOP भनेको object oriented programming style, है okay. So यो अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि plt dot के छ subplots हो, yeah, subplots अनि 2, है means create 2 subplots. यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि create 2 subplots, just like a माथि जस्तो, है तर अनि के गर्ने भन्दाखेरि यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि this returns दुईवटा कुरा रिटर्न चाहिँ let me show you. पहिले यति रन गरेर चाहिँ यसले दुईटा कुरा रिटर्न गर्यो. यसले चाहिँ के एउटा फिगर चाहिँ यसले एउटा tuple, so this is a tuple, right? If you remember, it's a tuple, right? So you can see there, see, because how do you know it's a tuple? Because it's in bracket, parenthesis, होइन parenthesis, okay, parenthesis छ भने it's a tuple र यसमा कतिवटा एलिमेन्ट्स देखिन्छ भन्दाखेरि दुईवटा किन भन्दाखेरि let me show you, है एउटा चाहिँ यो छ है यो एउटा छ अर्को चाहिँ मुनिको yes array like this whole thing right here दुईवटा भनेपछि यसले के रिटर्न गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एज अ ट्युपल फिगर भन्ने अब्जेक्ट र एउटा array, है array रिटर्न गर्नेछ. त्यो arrayमा के array भित्र के छ हेर्नुस् त, array भित्र 2x1 को एउटा डाइमेन्सन छ हैन 1x2 को हैन त्यो चाहिँ we don't know, है यो देखेको छैन नि हैन. हामीले यति थाहा छ कि array चाहिँ arrayमा दुईवटा एलिमेन्ट देखिन्छ है, यहाँ दुईवटा छ नि है, तिनीहरु चाहिँ के भन्दा सबप्लट्सहरु है, सबप्लट दुईवटा सबप्लट्सहरु छ है, यस्तो छ बुझ्नु है. सो भनेपछि यसले के रिटर्न गर्ने छ बेसिकली फिगर एन्ड array, right? Okay, so हामी के गरौँ भन्दाखेरि let me clear this. अब यो त्यो because we will need that, हामी पछि we need those. So what we're going to do is the return गरेको जुन फिगर र it's an array, हैन, तिनीहरुलाई let's put them in a variable, है. So हामीले के गरौँ फिगरलाई फिग भनौँ हैन, त्यो arrayलाई चाहिँ ax भनौँ है, ax is there, हैन, त्यो चाहिँ एक्सेसहरुको array हो नि त है. Okay, what is axis? I'll come to that, है. Okay, so axis भनेको basically यो let me show you. Axis भनेको तपाईको यस्तो है, second है. Okay, axis भनेको चाहिँ so basically यो एउटा axis हो, यो अर्को axis जस्तै so this is x and this is y, हैन. यो x चाहिँ एउटा axis हो हैन, त्यस्तै गरी y पनि axis हो है, यो त थाहा छ नि मलाई हैन. ओके, सो अब एक्सिस को प्लुरल के हुन्छ एक्सेस है, AXES है, यो चाहिँ प्लुरल फर्म हो है. AXIS चाहिँ सिंगुलर
बराबर भयो हजुर AXES भनेको दुई अब एउटा भन्दा बढी भयो भने चाहिँ एक्सेस भनिन्छ नि हैन सो हजुर सो भनेपछि द होल थिङ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले एक्सेस भन्न सकिन्छ है बुझ्नुभयो हजुर ओके बिकज त्यसमा दुईवटा एक्सिस छ नि त दुईवटा एक्सिस छ है त्यसले गर्दा यसलाई एक्सेस भनौँ न है भनेपछि यो के यसलाई अब यसमा यो चाहिँ एउटा एक्सिस भयो एउटा अर्को एक्सिस है भनौँ यसलाई एक्सिस 1 र एक्सिस 2 हजुर बुझिराख्नु भएको छ है ओके हजुर अब लेट्स सी अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सो यसले दिने भनेको त्यही नै हो यो एउटा एक्सिस यहाँ छ अर्को एक्सिस अब्जेक्ट फर्ममा छ है बाइ द वे अब्जेक्ट फर्ममा चाहिँ डी टाइप अब्जेक्ट छ नि होइन अब्जेक्ट यो दुवै अब्जेक्ट हो है भन्दाखेरि एक्सिस सबप्लट अब्जेक्ट है एएक्सिएस हेर्नुहोस् होइन एएक्सिएस है एक्सिस सबप्लट अब्जेक्ट सो भनेपछि हामीले एएक्स त्यसलाई त्यो एरेलाई हामी एएक्स भनौँ है अथवा अझै अझै हजुर यसलाई अझै एएक्स एरे भनौँ न है एएक्स एड है ओके अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सो अब हाम्रो नाउ वी गट दि एएक्स एड अब्जेक्ट अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब अहिले त यहाँ के पनि छैन है ओके सो अब यसमा प्लट गर्नु पर्यो यसमा प्लट गर्न कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब अब यसमा हामीले सिङ टु यो चाहिँ अब यो अनुसार चाहिँ यो चाहिँ छ नि यहाँ हामीले दुईवटा एक्सेस देखिरहेको छौँ नि सो लेट्स कल इट एक्सेस होइन 0 अनि यो चाहिँ एक्सेस 1 है ओके र के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो एक्स एर एएक्स अन्डरस्कोर एर छ नि है जुन यसले रिटर्न गरेर त्यो एरेमा यसरी यो चाहिँ होइन त्यो एरेमा चाहिँ यो दुईवटा छ एलिमेन्ट्सहरू है त्यही नै हो है सो भनेपछि वाट वी क्यान डु इज दिस हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लेट मी सो द्याट है जस्तै फर इक्जाम्पल आई वान्ट टु होइन प्लट अन दिस इज सेकेन्ड वान है म यहाँ प्लट गर्न चाहन्छु होइन भनेपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एएक्स अन्डरस्कोर ह्यार है सो मैले अब लेट्स प्रिन्ट इट हियर एएक्स अन्डरस्कोर ह्यार है सी होइन ओके एक्स यो दुईवटा त्यसमा सबप्लट 1 सबप्लट 2 छन् सबप्लट 0 सबप्लट 1 भनौँ न है सो भनेपछि मैले वाट आई क्यान डु इज यो 1मा है एक्स एयर डट 1 1 भनेपछि सेकेन्ड वान आयो डट प्लट है अनि हामीले के गर्न सकिन्छ एक्स त माथि नै छ होइन एक्स किनभने एक्स त हामीले माथि यहाँ लिन स्पेस गरिसकेका छौँ होइन वी क्यान युज द सेम एक्स है त्यही एक्स युज गरौँ अनि एनपी डट साइन एक्स गरौँ है त ओके सो लेट्स राइट सी होइन सी होइन यो कुरा बुझ्नुभयो किनभने एएक्स एयर 1 भनेको यो है किनभने यो इन्डेक्स 1 भनेको इन्डेक्स सेकेन्ड वाला सेकेन्ड वाला यस त्यस्तै गरी मलाई फर्स्टमा प्रिन्ट गराउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो फर्स्टमा मैले फर्स्ट भनेपछि के गर्नु पर्यो एएक्स अन्डरस्कोर एयर अनि इन्डेक्स 0 डट प्लट एक्स एनपी डट cos x यसो गरौँ the exponential x है एक्स सी होइन नाइस ओके सो भनेपछि okay you can see there होइन step I can flip it जस्तै भनौँ मैले यहाँ अब यहाँ 0 र यहाँ 1 यो भने के हुन्छ अब चाहिँ फ्लिप हुन्छ है माथि साइन तल कस आउँछ होइन एक्सपोनेन्सियल ओके ओके भनेपछि जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड चाहिँ इट्स रियली हाम्रो फुल कन्ट्रोलमा हुन्छ है अब यही कुरा यसमा गर्न गाह्रो छ म्याटल्याब स्टाइलमा होइन यो एकदम क्लङ्की इट्स लाइक इट्स नट सो इजी भनौँ न स्मुथ है दिस इज रियली इजी एन्ड मच मोर इन्टुइटिभ okay so okay let's move further okay so now मलाई I can जस्तै फिगर मैले अघि भने नि होइन फिगर भनेको द होल थिङ है द होल थिङ अब यसमा जति पनि कुराहरू छ अब अरू यसो फिगर यो छ
your plot must say there is a lot of things, say. As we go on, you'll see that, right? The whole thing is the figure, right? You see, it's a figure object much. Okay, figure object. Right? जुन कि हामीले fig भनेर हामीले जुन variable मा राखेको छौँ, है? So now you can get this anywhere. Say यहाँनिर I do fig, see, I get that. Right? Okay. All right. Okay, let's go back here. Okay. All right. So let's do some simple line plots. Simple line plots are low. Okay. So figure AX. Okay. Let's. I'll just cover those that you really need. Right? Okay. So figure. So हामीले जुन अघि figure र x हामीले यो छुट्टा छुट्टै पनि गर्न सकिन्छ कि जस्तै यसमा गरेको छ नि. So PLT dot figure you create a figure object. अघि चाहिँ त्यो फङ्सनले दियो हैन, PLT dot subplots भन्ने फङ्सनले त्यो दुईटा रिटर्न गरेको थियो, तर हामीले we can create it छुट्टा छुट्टै explicitly गर्न सकिन्छ है. Okay, अनि we can do that. Okay, अनि okay, अनि let's see down here. त्यो गर्दाखेरि and then once you do that, hey, and then you can create, you can plot, hey. Let's quickly do it anyway. Okay. Okay, so टाइम छ किन लाग्यो यो के हो? wait, कति 4 minutes, 6 times. हजुर. Right, 4 minutes for 39 seconds. Okay. All right, so let's quickly do this, hey. So हामीले के गर्नु, त्यसै अब त्यो चाहिँ माथिको त्यो फङ्सनबाट गर्यो है, यो फङ्सन है, PLT subplots फङ्सन युज गरेर अब हामीले छुट्टा छुट्टै हामीले हैन figure we can create this to say fig is equal to PLT dot figure, right? Figure PLT dot figure अनि त्यस्तै गरी AX is equal to PLT dot axis, right? Let's see if I got it right. It's right. Okay. So so we just created a figure and x. Okay. See, I know your figure with x, your x, okay, axis rather. Okay. And yes, I can now do so ax dot plot and ax dot plot and x and p dot say sin x. Right. See, nice. Okay. So I can also do, like, if you want to make it pretty, import cborn as SNS s and dot set, right? Okay, so you got it. Let's see. Yeah, that's much better. Yeah. Okay. Right. Okay, let's go back here and take some things. All right, so यो भयो हैन, अनि filter plots and यो भइहाल्यो है. Okay, so एउटैमा if you want, so now we can plot as many as we want. एउटैमा हामीले जति पनि प्लट गर्न सक्छौँ. So यसैमा हामीले x plot and x र np dot cos x, say, for example, है. So see, अब एउटैमा आउँछ है, हामीले जतिवटा प्लट गरे पनि हुन्छ, एउटैमा आउँछ. So I can do, अब यसैमा I can do x dot plot x र np dot exponential, है, expx. Okay, see, अब यो यसमा यो किनभने यो एक्सपी छिटै ब्लो अप भएर माथि पुग्यो, यो कम्पेरिटिभली सानो भयो कि त्यसले गर्दा यस्तो आयो है. अनि हामीले त्यो लास्टमा चाहिँ यो हाल्नै पर्छ सर, यो सेमिकलम. सेमिकलम राखेन भने यसको यो अरू यो आउटपुट आउँछ कि यस्तो, यो देखाउँछ भने मात्रै राख्नै पर्छ भने छैन है. Okay, so anyway, so rather okay, see, okay, all right. Okay, so the UT plot we can draw as many plots as we want. UT the axis.
Okay, so let's see, adjusting the plot, line colors and styles. Okay. Okay, you can choose colors and style, right? So let me quickly show you this. Uh, okay, यसो गरौँ है क्या है एक मिनट मात्र बाँकी रहेछ सो I'll end this है and then please join है